இது ரியல் ஸ்டோரி வேற சொல்றாங்களா? கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து என்ன வெளில வரலையா? என்ன சொல்றது இல்ல. ஒரு 2 பேரோட வாழ்க்கையே உங்க கண்ணு முன்னாடி நாசமா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு கோவமா வருது. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം? ഈ ഇങ്ങനെ കൂപ്പൊന്നും നിലമ്പുരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ മതിയോ? സ്വന്തം ജീവിതം കാൽച്ചുവട്ടിൽ ചോർന്നു പോയി എന്നറിയുമ്പോ മൂക്കിൽ പല്ല് മുളയ്ക്കും. എടാ, ഈ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ട് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രായം കഴിഞ്ഞുപോയി. ആദ്യം കാഞ്ചനന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞു മതി എന്റെ കാര്യം. ഓളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് തീരുമാനമാവാനാ? ഓളെപ്പോലെ അഹങ്കാരിയെ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ട്. ഈടന്ന് സംബന്ധം ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട് ഇപ്പൊ ആ ചടപ്പ് മാറി. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അമ്മാവനാണെങ്കിൽ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും അവരോരോ പാട് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ബാധ്യത മുഴുവനും അന്റെ തലേ വരും. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? പെങ്ങന്മാരില് ഞാൻ ഓളെ പോലെ മറ്റാരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓളെ തല്ലി ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കല്ല എനിക്കാ നോവണത്, എന്റെ ഉള്ളിലാ ചോര ഒലിക്കണത്. ഓളുടെ കാര്യോർത്ത് സമാധാനത്തോടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ. ഇനി എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഓളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കും. കണ്ട മാപ്പിളേൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഓളക്കെട്ടെ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും വരുമോ? വല്ല വികലാംഗനെയോ രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെയോ നോക്ക്. അല്ല, ഞാൻ പറയേണ്ട പറഞ്ഞു. ഇനിയെല്ലാം എന്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ ഇറങ്ങാലതാ. அவனும் அங்க போனாரு. നണ്ടർ സേതുവേ, അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പറഞ്ഞോടാ കാഞ്ചന. നിങ്ങൾക്കാർക്കും വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഓളെ ഞാൻ കിട്ടിക്കോളാം. இதுதானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி தலைவர். എന്നും കാണുന്ന പെണ്ണിനെ എന്തിനാ കാണുന്നത്? എന്തായാലും ഒരു നാട്ടു നടത്തും അല്ലേ കുഞ്ഞിനെന്താ? എനിക്ക് കാഞ്ചനയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. உங்களுக்கு தெரியாதோ? தெரியாம இப்படி இருக்கும். தெரிஞ்சா சிரிக்க மாட்டாங்கல்ல. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഈ പട്ടുസാരി എടുത്ത് നിൽക്കുമെന്ന്. അല്ല, സാധാരണ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. വിധവയുടെ വേഷം ധരിച്ചല്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവരെ ഓടിക്കാറുള്ളത്. കാലം ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാണല്ലേ കാഞ്ചന. കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ വളരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈയും വളർന്നിരുന്നു. ഈയും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇല്ല പോയിട്ടാ, അപ്പോയിട്ട് എന്നാ കത്ത് തരുമ്പോഴാ ഞാൻ അറിയുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ നീ തന്നൊരു മയിൽപ്പീലി തുണ്ടും നിന്റെ കൈയക്ഷരം പതിഞ്ഞൊരു നോട്ട് ബുക്കും നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടന്നവനാ ഞാൻ. നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയായിരിക്കും എന്റെ ഇഷ്ടം നിന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൊയ്തീൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ ആ കത്തിന് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ കത്ത് ഞാൻ അന്നേ മൊയ്തീന് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും കാലം വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ. മറ്റൊരു പുരുഷനെ ഓർത്ത് 10-20 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണാ ഞാൻ. വിവാഹം കഴിക്കാൻ മാത്രം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ പോയിട്ടെന്നെ? ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്തായാലും നിന്നെ മൊയ്തീന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും തകരുന്ന കാണാൻ അതിനുള്ള മനസാക്ഷി എനിക്കില്ല കാഞ്ചന. ഈ ലോകത്തില് മറ്റെന്തിനേക്കാളും നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം അപ്പുവേട്ടാ, പക്ഷെ അപ്പുവേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1000 ഇരട്ടി ഞാൻ എന്റെ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ 10,000 ഇരട്ടി മൊയ്തീൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച എന്റെ ശവത്തിലായിരിക്കപ്പെട്ട് താലിയാട്ടോ കാഞ്ചന. ഈ 1000 വർഷം ഈ രാത്രി കിടന്ന് നരകിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ മൊയ്തീന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യും. കണ്ട കാലത്ര ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞത് മൊയ്തീനെ ഓർത്തും ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ വായിച്ച എന്റെ മനസ്സ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പോട്ട്? പറ, ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കയ്യോ? പറ.
കാഞ്ചന, ഇന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവൂല. ഈ മൊയ്തീന്റെ ഭാഗ്യ. എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്നേഹം എന്നെങ്കിലും ഈ ലോകം അംഗീകരിക്കും. സത്യം. മാപ്പ്. എന്റെ അതിമോഹത്തിന് മാപ്പ്. അയ്യോ, എന്താടാ ഇത്? നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് നനയാൻ തോന്നി. കുറച്ചു കാലം ആയല്ലോ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ട്. എന്തേ? വെറുതെ. அவங்க போட்டோ இந்த காஞ்சனாவா உன்னுடைய ஒரே ஒரு சப்தம் எனக்கு இது போடுறேன். இந்திரன்ஸ்க்கு வயசே ஆயிடுச்சுப்பா. எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க. ആസി, ഓൻ കരച്ചിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മിടുക്കൻ. ഇരിക്കും, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. നിനക്ക് ഒന്നുകൂടെ. ഞാൻ മുകളിലുണ്ടാവും. ഭാസി കണ്ടോ ഓന്റെ മോന്റെ 28-ന് ഈ വന്ന കോലം? ഇല്ല, അപ്പുവേട്ടനാ വിവരം അറിയിച്ചേ. പണിക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഈ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ ആള് നേരിട്ട് പോണ്ടേ മൊയ്തീനെ? പോണെന്നൊക്കെയാ നിയമം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജമാലിന് ഇപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലല്ലേ ജോലി. ആ, ഓൻ എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് മാത്രം മതി. 2 പാസ്പോർട്ട് നിക്കി പോയി പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇത്രയും കാത്തിരുന്നിട്ടോ മക്കമ്മടെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മൊയ്തീനെ. പറ്റാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ലടി. വല്യമ്പര പൊറ്റാട്ട് ഇപ്പൊ അനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കിടക്ക. ആടെ ഉമ്മറത്ത് അന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കയറി വരുന്ന എന്നെയും കാത്തൊരു ഉമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ. അനക്കും ഇല്ലേ വീടും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ. ഓരുടെയൊക്കെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്താലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം പള്ളിയും കരയോഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വഴക്കും വക്കാണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മനുഷ്യരല്ലേ, മറക്കും. എന്നാലും ഇത്രയും ദൂരത്തിന് പോയിട്ട് അതിനെന്താടി, അമേരിക്ക ആയാലും ഈ മുക്കത്തായാലും ഈ ഞാനും തന്നല്ലേ. പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ദിവസം തന്നെ 2 ആക്കും വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് വന്ന അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥലം വിടും. നമ്മുടെ ഈനാശൂപ്പൻ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട്. ഓനാടെ എനിക്കെന്തോ ജോലി തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ കാല് പതിഞ്ഞ മുക്കത്തെ ഒരു പിടി മണ്ണിയാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോകുമ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അന്നെ കൂടണ്ട്. എനിക്കത് മാത്രം മതി. ജമാലെ, ആ മാനുക്ക ഈ അതും കൊണ്ട എടുങ്ങേറൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ സംഗതി നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ മാനുക്ക.
ஐயோ. இல்ல அவர் ஆனா திருந்திட்டாரு. இருந்தாலும் இவர் போறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடாது யார்கிட்டயும். எல்லா டைமும் ஒரு தான் பண்றாரு. ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போறாரு ஓடி போறேங்கிறது. எவ்வளோ பெய்யுது அப்பாடா. அதான் அவங்க கிளம்புறாங்க. ആ മാനിക്ക പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയല്ല. കിട്ടിയടാ. ഇനി എന്താ പരിപാടി? നീ വൈകുന്നേരം ക്ലബിൽ കാണുമ്പോ പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ, കാണാം. ആള് കൂടുതലാണല്ലോ കുഞ്ഞിക്ക. എന്ത് ചെയ്യാനാ മാനോ, എനിക്കാത്ത മഴ പൊടിഞ്ഞോടുന്നു ഗർഗോളി. ஐயோ நார்மலாவே கிளம்பி வரலாம்ல. படகுல போறது எல்லாமே திக் திக்குனே வச்சிருக்காங்க பாருங்க. നടുവേദനക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാ. ടീച്ചർ അറിഞ്ഞില്ലേ മാനിക്കൊക്കെ പേർഷ്യക്ക് പോവാന്ന്? ആണോ മാനിക്കാക്ക? மஞ்சு வரைக்கும் மாதிரி இருந்தாங்க. படகு ரொம்ப நேரம் காட்டுறதுல எனக்கு பயமா இருக்கு. സ്കൂൾ പോയിരിയാ? അല്ലടാ, ഓ അങ്ങാടി പോയിട്ട് വരിക. அதானே இவ்வளோ மூவில படகே காமிக்கல பெருசா. அவங்க இறங்குறது ஏறது மட்டும் தான் காமிச்சாங்க. இருட்டா வேற ஆகுது. மழை வேறு பெஞ்சிட்டே இருக்க மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. നല്ല മഴ പെയ്യാനുള്ള കാറ്റാണല്ലോ. முகம் சரியில்லை. ഇരിക്കും ഇരിക്കും. കരക്കടി പൂഞ്ഞിക്ക குழந்தைங்க யாரும் இருக்கு. ஓ ചടിക്കോ. കൊണ്ടുപോ, പോയി തോണിയിൽ കേട്ട്. ഇരിക്കേ.
ഞാൻ സേതുവാ. இந்த தானே இது மாட்டிட்டாரு போல கயிறுல. அது റോഡ് അടിച്ചു. മൊയ്തീന്റെ വെള്ളാരം കണ്ണിലൊന്ന് ഒരു മീൻ കുത്തിയെടുത്തു. ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയിലെ ആഴങ്ങളിൽ മൊയ്തീന്റെ മരണവാർത്തയായിരുന്നു. മൊയ്തീൻ ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് തനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച കാഞ്ചന ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. മൊയ്തീൻ അവസാനം കുടിച്ചത് ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയിലെ വെള്ളമാണ്. അതിലൊരുക്ക് വെള്ളം തനിക്കും കുടിക്കണമെന്ന് അവൾ ആശിച്ചു. ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കാഞ്ചനയുടെ ഉദ്ദേശം. ഒരു വഴി ചാവാൻ കിടക്കായി, ഒരു വഴി ജീവിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഇവ വല്യമ്മപ്പെട്ട എന്റെ മരുമോളെ
മൊയ്തീന്റെ അവിവാഹിതയായ വിധവയായി കാഞ്ചന ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു, മൊയ്തീന്റെ നല്ല ഓർമ്മകളുമായി. மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இது நம்ம உடனே ரிவ்யூ குடுக்குறோமா? கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து இன்னும் வெளில வரலையா? என்ன சொல்றது? இல்ல. ஆனா இது ரியல் ஸ்டோரி வேற சொல்றாங்களா? அதுதான். எப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாரி இருக்கு. ஆ எப்படி படத்த பத்தி என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. இது எதுக்கு நம்ம ஏதோ 2 பேரோட லவ் ஸ்டோரி பார்த்துட்டு வந்த மாரி இருக்கா? இந்த மேக்கிங் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. எனக்கு வந்துட்டு அது எத எடுக்கிறது, எத எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாரி இருக்கு. அதுதான். மேபி நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரிவ்யூ குடுத்திருந்தோம்னா, கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து நெறைய டேட்டாஸ் குடுப்போம். ஏன்னா நெறைய நாங்க நோட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ஃப் வரைக்கும். செகண்ட் ஹால்ஃப் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும். கண்டிப்பா சீரியஸா போக போகுது அப்படின்னு. ம். நெறைய பேர் வார்னிங் குடுத்துட்டாங்க. ஆமா. இந்த நெறைய ட்ராஜிக்கான சொல்லியிருந்தாங்க வந்துட்டு, நீங்க வந்துட்டு இந்த படம் பார்க்குறீங்கன்னா, கர்ச்சீஃப் வச்சுக்கங்க அப்படின்னு. அது அது ஒண்ணு இருக்கு. படத்த பத்தி பேசணும் அப்படின்னா, எப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாரி இருக்கு பாருங்க. எப்படி வந்துட்டு இந்த மாரிலாம் வந்துட்டு நம்ம இந்த காலத்துல இருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடுச்சு எல்லாமே. இப்பயும் இருக்கு, இல்லன்னு சொல்லல. அந்த மாரி கான்செப்ட்ல இன்னமும் நெறையா அ ஊர்லலாம் இருக்காங்க. நெறையா எல்லா இடத்துலயுமே நடக்குது தான். பட் இவ்ளோ இதா இருக்குமா? இங்க ஏதாவது டெப்த்தா இருக்குமான்னு கேட்டா, ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து நெறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ மேபி வந்துட்டு இப்ப இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு நெறைய பார்த்து மாறிட்டு வராங்க. ஸோ எப்படினாச்சும் ஒரு 1 ஆர் 2 இயர்ஸ்ல மேபி அவங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ, அத பொறுத்து 2 வீட்ல ஒத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்டர் காஸ்ட் நடக்குது, இன்டர் ரிலிஜன் நடக்குது. எல்லாமே வந்துட்டு பாசிபிள் இருக்கு. நடக்காம கான்டினென்ட் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆ நடக்காததும் இருக்கு. ஆமா. எல்லாமே வந்துட்டு சக்சஸ்ல முடியும் அப்படின்லாம் வந்துட்டு சொல்ல முடியாது. பட் அப்ப இருந்ததுக்கும், இப்ப இருந்ததுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 70, 80% வந்துட்டு கொஞ்சம் மாறி இருக்குங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை அந்த காலகட்டத்துல நம்ம பொறந்திருந்தோம்னா, நம்ம நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி யோசிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இந்த படம் பார்த்து முடிச்சோனே. படத்த வந்துட்டு அந்த நாவல் எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ம். அவங்க வந்துட்டு காஞ்சனமாலாவா? ம். அவங்க வந்துட்டு இருந்ததுனால இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரிஞ்சு, அது யாரோ இப்ப கடைசியா எழுதுற மாரி தானே காமிச்சாங்க. ஸோ இத ஏன் இத எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாரி டைரக்டருக்கு தோணியிருக்கலாம். ஏன்னா, எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு லவ் ஸ்டோரி சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா, அது அந்த கதை தெரியாது யாருக்குமே. அந்த ஸ்டோரி வந்து மேக்ஸிமம் யாருக்குமே தெரியாது. அது எப்போ வந்துட்டு இவ்ளோ ஸ்ட்ரகிள் தாண்டி அந்த காதல் அந்த அந்த லவ் வந்துட்டு சேராம போகுதோ, அப்பதான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வைடா தெரிய ஆரம்பிக்கும். நெறைய ஸ்டோரீஸ் இப்படிதான் நமக்கு தெரிய வருது. எந்த அளவுக்கு அவங்க சேர்றதுக்காக போராடுனாங்க அப்படிங்கிறது தான் அது. அதான். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் பார்த்து முடிஞ்சோனே, "ஏன்டா அப்படிலாம் ஒரு படம் எடுக்குறீங்க?" அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு. அது கரெக்ட் தான். ஆனா, ம். ஒரு எல்லாருக்கும் ரியல் ஸ்டோரி அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, அது படத்துல பார்க்கறதுக்கே நமக்கு வந்து இவ்ளோ போராட்டமா இருக்குது. அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கெல்லாம். எனக்கு செகண்ட் ஹாஃப்லாம் வந்துட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து, அ ஒரு 2 பேர் உயிரோட இருக்க ஒரு 2 பேர் வந்து நிஜமாவே இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ வந்து ம். ஒரு 15 வருஷம் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்காய்ங்க. நமக்கு 2 வருஷம் கோ த்ரூ பண்றதுங்கிறது 2 1/2 மணி நேரம் கோ த்ரூ பண்றதுங்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் பொழுது, அப்பா! முடியல எங்களால ஆக்சுவலா. அதுதான். ஒரு 2 பேர கஷ்டப்படுத்தி இப்படி வந்து அவங்களோட பிரைடுக்காக வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறாங்கங்கிறது வந்து அதுதான். மேபி என்ன தெரியுமா? ம். ஆ ஒரு சீசன்லாம் வந்துட்டு ஃபேமிலியோட ட்ரெடிஷன்ஸ் நம்ம சொல்லி தரும்பொழுது நமக்கே தெரியாம காஸ்டிசம் வேல்யூஸும் வந்து ஆட் ஆயிடுது அதுல. அவங்க நம்ம அதாவது அந்த ஜெனரேஷன்ல இருந்த மக்களுக்கு வந்து அதுதான் பெரிய முக்கியமான வேல்யூன்னு சொல்லி வளர்த்துடுறாங்க. இப்ப அப்படியே கட் டூ அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்த்தா, ஸ்கூல் போகும்பொழுதோ, காலேஜ் போகும்பொழுதோ, ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா, நோ காஸ்டிசம் அது இதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ, பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கல்ச்சர் வேல்யூ பண்ற மாதிரி காஸ்ட் வேல்யூ பண்றாங்க. குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து நோ காஸ்டிசம்ன்றது வந்து மண்டைக்கு ஏறிடுது. அப்ப கான்ஃப்ளிக்ட் ஆயிடுது ரொம்ப ஈஸியா. இவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்பயுமே சேம் அததான் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க அதுதான். காலேஜ் படிக்கிற மாரி காமிச்சிருந்தாங்க. அவங்க அப்பாவுமே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாரு, நோ அவங்க காஸ்டிசம் தான். வெளியில பேசுறாங்க. ஆ, ஆ. அதான். சகஜமா வெளியில பேசிக்கிறாங்க. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நம்மலாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது உள்ளுக்குள்ள வரும்போது மட்டும் தான் அங்கிருந்து வெளிய வருது. ஆ. இப்பவே இருக்குன்றேன் நானு. இருக்கு, இருக்கு, இருக்கு. இப்பவே வந்துட்டு அது ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த விதம் அப்படி. ம். அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்த்து வளர்ற விதம், கத்துக்கிற விதம் அப்படி. அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா, அது ரியல் லைஃப் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட்டா வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது. 2 வகையா இருக்காங்க மக்கள். மனிதர்களே 2 வகையா இருக்காங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, வெளியில வந்துட்டு சோசியலிசமா பேசும்போது வந்துட்டு, அப்படிலாம் எதுவுமே இல்ல. அப்படின்னு சொல்ற ஆட்கள், அவங்களுக்குன்னு ஒண்ணு வரும்போது மட்டும் அத பாக்குறாங்க. ஆமா. ஆ. அந்த மாரி பார்க்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு அத ஆமா. பார்க்குறவங்க ஒரு சில பேர் மாறுவாங்க.
நான் என்ன ஆனாலும் செத்தாலும் பரவாயில்ல, என் பையனை கொன்னாலும் பரவாயில்ல, பொண்ணு செத்து போனாலும் பரவாயில்ல. நான் இப்படிதாங்கிறவங்க வந்துட்டு கடைசியில இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. அந்த எனக்கு மாதிரி. வந்து அவருக்கு அந்த நரமுடிலாம் வந்து அவங்களுக்கு வயசெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு பாவமே ஆயிடுச்சு. பாதி வாழ்க்கை அதுதான். போயிடுச்சுப்பா. இதுக்கு மேல என்னப்பா நீங்க அவங்கள அனுப்பிச்சு எனக்கு வச்சிருக்க என்னன்னா, முடியுன்ற மாரி. அதாவது நீங்க வந்துட்டு உங்க குழந்தை பெத்துட்டீங்கிறதுனால, அவங்க அடிமைங்கிற மாரி வச்சிருந்திருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி. அததான் அவங்க சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க இந்த ம். படத்துல. ஃபுல் கண்ட்ரோல். அதாவது டாமினேஷன் வந்துட்டு இவ்ளோ இல்ல, இவ்ளோ. ஃபுல் ம். டாமினேஷன். அதாவது பொண்ண பாத்துக்க பொண்ணுலாம் எப்படிலாம் இந்த பசங்க கூட ஏதோ லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் போல. அவங்க ஏன் ஓடி போயிடுறானுங்க. பொண்ணு வந்துட்டு அவ்ளோ டாமினேஷன் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காங்க அப்பா. அத வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இதுல சூஸ் பண்ணியிருக்கவங்கலாம் பயங்கரமா ம். ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அத வந்துட்டு அந்த எமோஷன்ஸ வந்து எல்லாருக்குமே அத குடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா. நமக்கு இங்க ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன்ல ஒரு இந்த மாரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ல எங்களால பார்க்கும்போதே அத வந்துட்டு ஈஸியா எங்களால எடுத்துக்க முடியுது. இது வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய பெயினா இருக்குங்கிறது. தியேட்டர்ல வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஐயய்யோ! பார்க்கணும். சவுண்ட் எஃபெக்ட்ல அந்த பெரிய ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது இந்த எமோஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி இந்த இந்த மூவில நடிச்சவங்க யாருமே நடிக்கலப்பா. வாழ்ந்துருக்காங்க. வாழ்ந்துட்டாங்க இந்த கேரக்டர்ல. அப்பா! அப்படிதான் தோணுது. மியூசிக் பத்தி ஆ பேசினோம் இந்த படத்துல. வந்து பாதி அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணம் மியூசிக் தான். எத்தன ட்ராக்ன்ற ஜாலியான ட்ராக் இருந்துச்சு. எத்தன ட்ராக்ன்ற எப்ப எப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாரி ட்ராக்கு. ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு ட்ராக்கு. கோபி சுந்தர் வந்து மாஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த ஆமா, படத்துல. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மியூசிக்லயே நான் மிதந்துட்டு இருக்கேன். ஆமா. நான்லாம் வந்துட்டு அப்படியே இங்கிருந்து அங்க, அங்கிருந்து இங்கன்னு வெறும் மியூசிக்லயே தாவிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து 2 1/4 மணி நேரம் நடக்குது அந்த படம். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 1 1/2, 2 மணி நேரம் வந்துட்டு மியூசிக்லயே நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ம். அந்த சீக்வென்ஸ் நடக்கிற ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏத்த மாரி மியூசிக் போட்டு வச்சிருந்தாரு. அது நல்லா இருந்துச்சு. இப்பதான் கொஞ்சம் சிரிக்கிறோம்ல அந்த மியூசிக் ஆமா. பத்தி ஐயய்யோ! பேசும்போது. அதுலருந்து வெளில வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது அதுதான். ஆமா. இது எனக்கு வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலி மலையாள மூவிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஃபேன் அப்படின்னு நான் ம். சொல்லிக்கிட்டது வந்து ஹீரோஸ்ல வந்து டொவினோ தாமஸ் சொல்லலாம். ம். டொவினோ டொவினோ போட்ட பீஜம்லாம் சூப்பரா இருந்தது. ஆ எல்லா செம்மையா மியூசிக்குமே எனக்கு பிடிச்சது. எனக்கு தொவினோன்னு இல்ல. தொவினோக்கு வந்து மேபி உனக்கு அந்த கொரியன் மியூசிக் அந்த ஃப்ளூட் வந்துட்டு வரும் உனக்கு. அதனால ஆமா. பிடிச்சிருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். அப்புறம் டொவினோட ஆக்டிங் வந்து எனக்கு இந்த படத்துல ஐ மீன் அவருக்குன்னு ஒரு ரோல் குடுத்திருந்தாங்கல்ல. அப்ப எனக்கு என் ஹீரோக்கு ஏத்த ஒரு ரோல் குடுத்திருக்காங்க. அப்படி இருந்தது. பார்வதி சாமி. ஐ திங்க் வெயிட்டே பார்வதிட்ட தான் இல்ல? ஆமா. அவங்க தான் நம்மள அழுக வைக்கிறது. ஏன்னா, ஐயய்யோ! பிருத்திவியோட கேரக்டர் வந்துட்டு மொய்தீன் கேரக்டர் வந்து பயங்கர போல்டான கேரக்டர். ம். அவர் வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா, போல்டா இருக்காரு. அவரு எங்கேயுமே யாரையும் அப்படியே போங்க. நான் வந்துட்டு அவங்கள கூட்டு அவங்களுக்கு ஓகேங்கிறப்ப அவங்கள கூட்டு போங்கிற மாரி தான் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரோட கேரக்டர் எங்கேயுமே வந்துட்டு நமக்கு வீக்காவே காமிக்கல. அவர் எங்கேயுமே அவரு வீக் இல்லன்னா அவர் வந்துட்டு எங்கேயுமே இது பண்ணி காமிக்கல. அது வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது? இயற்கையால அவர் வந்துட்டு இறந்திருக்காரு. மேபி அவர் இருந்திருந்தா தான் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்ன டைம் இருந்தாலும் சரி அவங்கள கூட்டு ம். போயிருப்பாருங்கிற மாரி தான் இருந்திருக்கும். அது எப்படி சொல்றது? ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல தான் அவர் இறந்திருக்காரு. அது வந்துட்டு எங்கேயுமே பெருசா சூழ்ச்சி பண்ணி பெருசா சாகடிச்ச மாரி காமிக்கல. இயற்கையாவே அவர் இறந்ததுங்கிறனால அந்த ஒரு பெயின்ஃபுல்லான அந்த ஸ்டோரி வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இதுல. அதுதான். மெயினா வந்துட்டு எனக்கு இந்த படத்துல வந்துட்டு ரொம்ப புடிச்சது வந்துட்டு சினிமாட்டோகிராஃபி. ம். சொல்லியே ஆவணும். சான்ஸே இல்ல. படத்துல வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி இல்ல. படமே சினிமாட்டோகிராஃபியா தான் இருக்கு. ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்து எங்கெங்க என்னென்ன ஆங்கிள்ல இருந்தெல்லாம் கேமரா அமைக்க முடியும்? எப்படி எப்படிலாம் ஃப்ரேம் செட் பண்ண முடியும்? எந்தெந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எந்தெந்த மாரியான இடத்த எடுத்து போய் காமிக்க முடியும்? ஸ்லோ மோஷன் எங்க வைக்கலாம்? பயங்கர ஸ்லோ மோஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ம். ஒவ்வொரு டைமும் பார்வதிய போயிட்டு அவங்க டார்ச்சர் பண்ணும்போதெல்லாம் உள்ள காமிக்கல. வெளிய வரும்போது காமிச்சாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் காமிக்கலல்ல. ம். அத காமிச்சிருக்கலாம். மேபி அத காமிக்காம அத அங்கேயே புரிய வச்சாங்க. எப்பவுமே வந்து இவரு உள்ள போவாரு. உள்ள போயிட்டு வெளிய வரும்போது தான் நம்மளுக்கு காமிச்சாங்க. ஒரு 3 டைம் அத காமிச்சிருந்தாங்க. அதே மாரி நெறைய சீக்வென்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிட்டு இல்ல. ஏதோ ஒண்ணு நடக்குதுன்னா, அந்த கடைசியா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. நமக்கு தெரியும் அது நடக்க போதுன்னு. அந்த சீன கட் பண்ணிட்டு 2வது சீன காமிச்சது. இது மாரிலாம் நல்லா இருந்துச்சு. சினிமாட்டோகிராஃபி ஃபுல்லா வந்துட்டு பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆ அதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மியூசிக் ரொம்ப வந்துட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆ ஸ்டோரி என்னதான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தாலும், அத வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேவா வந்துட்டு நம்ம எழுதியிருக்கணும்ல. இந்தந்த சீனுக்கு ம். அப்புறம் அப்படிங்கிற மாரி. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் வந்துட்டு அவரு தான் டைரக்டருமே கூட நினைக்கிறேன். 2 பேருமே ஒண்ணு தானே. ஸோ வந்துட்டு டைரக்ஷனும், ஸ்க்ரீன் பிளேவும் பயங்கரமா எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ எந்த இடத்துலருந்து அந்த சீரியஸ்னஸ கொண்டு போகணுங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் அவரு ஜாலியா கொண்டு போயிட்டு, செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த சீரியஸ் கொண்டு வராரு. ஸோ கடைசி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்துட்டு பயங்கர தெரிஞ்சிருச்சு. நமக்கு வந்துட்டு சம்திங் வந்து ராங்கா நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ரெயினுக்கும் அவங்க லவ்வுக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு அதுல நெறைய ஒரு இது கிடைச்சது. அதுல தெரிஞ்சது. ஸோ அந்த ஒரு பாண்டிங் காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரெயின் வரப்பலாம் வந்துட்டு அவங்க 2 பேருக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு காதல் இருக்குன்னு சொல்றது. ஸோ அதுதான் அது கடைசியா வந்துட்டு இவங்க எல்லாரும் நடிச்ச விதம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த பிரித்தி வந்து பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாரு.
பார்வதி அவங்க தான் வந்துட்டு இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த ஸ்டோரியோட ஒரு வெயிட் வெயிட்டேஜான அந்த இது வந்துட்டு கேரி பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க. So, அந்த ரோல் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்தது. சாய்குமார் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல நாங்க வந்துட்டு நிறைய தாடி வச்சிருக்கோம், எங்களால டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா முகம் எனக்கு ஃபெமிலியரா எனக்கும் இருந்தது. வந்துட்டு கண்ணு முகம்லாம் இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. தாடி நிறைய வச்சிருக்கோம், மீசை எடுத்திருக்கோம், டக்குன்னு எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க சாய்குமார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் வந்துட்டு மிரட்டி இருந்தாரு. அவர் ரோலுக்கு அவர் பக்காவா பண்ணி கொடுத்து போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அது அவங்களுக்கு பிருத்திவிக்கு அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த சைடு காஞ்சனாவுக்கு அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் ஏன் தெரியுமா? மோகினி ஆட்டத்துல சூப்பரா காமெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்கப்பா. எல்லாத்துக்குமே மோகினி ஆட்டத்துல மோகினியே அவங்கதான். அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சேது கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப ஒட்டுமொத்தமா அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரே ஒரு சீன் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு நான் சொல்லுவேன்னா, நான் ஒரு சீன் வச்சிருக்கேன். ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நீ சொல்லு, உனக்கு என்ன சீன் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த படத்துல 2.25 படத்துல ஒரு சீன் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப வந்துட்டு பிடிச்சது அப்படின்னா நீ அதை சொல்லுவ? எனக்கு வந்து அந்த ரிங் அவங்க கை டச் பண்ணாம மழைனால தண்ணி விட்டு கை பிடிச்சுப்பாங்கல்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவரட் மைண்ட்ல இருந்தது. அவ்வளவுதான். எனக்கு வந்துட்டு அவங்க பார்வதியும் உங்களும் வந்துட்டு பேசிட்டு அவர் வழிய நீ வைப்பாருல்ல, நைட்டு வா நான் வந்துட்டு கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு, அப்ப அவர் காலி மண்ணை வந்துட்டு எடுப்பாருல்ல. ஸோ அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த சீன் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. வந்துட்டு அந்த மாதிரி சீன் வந்து நான் எதுலையுமே பார்த்தது இல்லை. எனக்கு வந்துட்டு புதுசா இருந்தது. அவங்க வந்து அது அவ்வளோ அந்த இடத்துலயே வந்து அந்த இடத்துலயே முடிஞ்சிருச்சு. அவர் எவ்வளவு லவ் பண்றாரு அவங்கள அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ஒட்டுமொத்த என்டையர் லவ் ஸ்டோரிக்குமே கடைசியா ஒரே ஒரு இதுனா அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல நீ எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லையா? நீங்க 2 பேரும் எவ்வளவு லவ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு சொல்லவே தேவையில்ல. நான் லவ் பண்ற பொண்ணோட காடி மண்ணு போகுது எனக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சீன் வந்துட்டு அவங்க கால் காமிச்சாங்க. கால் ஏன் இதை காமிக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சேன். அப்புறமா போயிட்டு அவர் எடுக்கும்போது பயங்கரம் வந்தது. அவர் சாக கிடக்கும்போது கூட அவர் வந்து எடுக்கலைங்கிறத அந்த இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு காவியம் தான் இது. இது வந்துட்டு காதல் கதை அப்படிங்கிறது ஒரு காவியமா நினைக்கிறேன். நான் வந்துட்டு சீதாராமன் பார்த்துட்டு இது மாதிரி இன்னொரு ஸ்டோரிலாம் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருந்தேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர இம்பாக்ட் ஆச்சு. நாங்க தியேட்டர்ல போய் பார்த்தோம் அந்த படத்தை. நாங்க 2 பேரும் போய் தியேட்டர்ல பார்த்து இதே மாதிரி தான் அழுதுட்டு இருந்தேன். நானும் லைட்டா இருந்து கலங்கி பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்ன மாதிரி ஸ்டோரியா அப்படிங்கிற மாதிரி. மேபி அது வந்துட்டு அதுவுமே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு உண்மையான ஸ்டோரிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு இன்னொரு படம் வந்துட்டு எனக்கு மலையாள படத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு இது வந்து இம்பாக்ட் பண்ணிருக்குன்னா கண்டிப்பா இந்த படத்தை நான் சொல்லுவேன். பயங்கரமான மூவி, பயங்கரமான டைரக்ஷன், பயங்கரமான ஸ்கிரீன் பிளே, மியூசிக்கும் ஆக்டிங் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட், எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். அது அந்த ஸ்டோரியோட உண்மையை சொன்னதுனால அந்த படம் வந்துட்டு எண்டிங் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அழுக வைக்கிறதா இருக்கும். பட் அது வந்துட்டு அதுதான் உண்மைங்கிறப்போ ஸோ அது ஓகே எங்களுக்கு. கொஞ்ச நேரம் ஆகும். பட் வந்துட்டு இது மாதிரியே வந்துட்டு பார்க்கணுங்கிறது அதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவர் சாக போறாரு. அதனால நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டேன். தெரியாம பார்த்துட்டு அவ்வளவுதான். எனக்கு நடுவுலாம் கேவலம் மனுஷ பிறவிகளா நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா இது இப்படிலாம் நீங்களாம் ஜாலியா இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டீங்க, நீங்களாம் ஜாலியா இருக்கீங்க. ஒரு 2 பேரோட வாழ்க்கையை உங்க கண்ணு முன்னாடி நாசமா போயிட்டு இருக்கு. ஏதோ ஜெயில் மாதிரி அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க. என்ன தெரியுமா, அவங்க எல்லாரும் மூவ் ஆன் ஆயிட்டாங்க. அவங்க அவங்கள பத்தி யோசிக்கவே இல்லப்பா. அவங்க வந்துட்டு காஞ்சனா பத்தி ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல. ஏன் செத்தாலும் பரவாயில்ல நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம்ல. அவங்க எங்கேயாச்சும் அமுச்சு விட்டு மறந்துருங்க, செத்து போயிட்டேன்னு நினைச்சிருங்க. கரெக்ட் தானே? அவ்வளவுதான். உங்களை பத்தி யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க அப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ கொண்டுட்டா மட்டும் அது ஓகேவா? அப்போ அது வந்து ஒரு வீரம். இந்த மாதிரி இன்டர் ரிலிஜனுக்கு வந்துட்டு லவ் பண்ணாங்க, அதனால நான் என் பையனை கொண்டுட்டேன், என் பொண்ணை கொண்டுட்டேங்கிறது தான் உங்களுக்கு அது வீரம் அப்படிங்கிறது அந்த டைம்ல இருந்திருக்கு. அதுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி டார்ச்சர் வந்துட்டு ஏன் எதுக்கு இப்படி இவ்வளவு கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்ப போய் டைம் டிராவல் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். இப்போ வந்துட்டு கோவமா வருது. பீப்புள் மாறுவாங்களோ, ஒவ்வொரு மக்களும் ஒரு மாதிரி, ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரிஞ்சது ஒவ்வொன்னு. அவ்வளவுதான், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்ல நினைச்சேன்பா. அந்த டைம்ல வந்துட்டு இவங்க பேசிக்கிட்ட விதம் இருக்கு, அதெல்லாம் செம்மையா இருந்துச்சு. அது நிறைய வச்சிருந்தாங்க பேசுறதுக்கு. செகண்ட் ஹாஃப்ல ஃபுல்லா கொலாப் பண்ணி விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுதான் இந்த லெட்டர் ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு விதமா கொண்டு போய் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் மைக்ல வந்துட்டு அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்த விதம், லவ் போர்ஷன்லாம் பயங்கர லவ் போர்ஷன்லாம் பயங்கரமாச்சு. அவர் லவ் பண்ண விதாங்க, அவங்க 2 பேரும் லவ் பண்ண விதாங்க, அவங்க 2 பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ண விதாங்க,
அத காமிச்ச விதங்கள் எல்லாமே வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. அதுதான் கடைசியா இருக்கிற அந்த ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்துட்டு எங்கள எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஏன்னா, எங்களுக்கு அவ்வளோ ஜாலியா அவங்கள பார்த்துட்டு சேர முடியல. அவங்க செத்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ, அதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் மண்டைக்கு எல்லாத்தையும் மறந்து கடைசியா இருக்கிற அந்த 10 நிமிஷம் வந்துட்டு மைண்டுக்குள்ள ஏறவும், நல்ல நல்ல சீக்வென்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தேன் நான் பேசலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு. லெட்டர் எடுத்துட்டு போன விதங்கள் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. 10 வருஷமா எப்படி பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க பாரு அப்படின்னு. 10 வருஷம் பார்க்காம லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு வியப்பா இருக்கு. எல்லாமே வியப்பா இருக்கு. இதெல்லாம் உண்மைங்கிறது தான் எனக்கு அதுதான். ஏதோ கதை எழுதி ஏதோ ரேண்டமா இமேஜின் பண்ணி ஒரு கதை எழுதியிருந்தாங்கன்னா, ஓகே எங்க நடந்திருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். பட் உண்மையா நடந்திருக்கு. அதுல எவ்வளவு சீக்வென்ஸ் இவங்க காமிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. நல்ல நல்ல சீக்வென்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. இன்னும் கொடுமையா கூட ஏதாச்சும் நடந்திருக்கலாம். சோ அதெல்லாம் காமிச்ச விதங்கள், அவங்க லவ் பண்ண விதங்கள் எல்லாமே பயங்கரமா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பர். அவ்வளவுதான். ஓகே. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை. பை பை.